నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే, హెలికాప్టర్ ద్వారా నిర్మాణ పనుల పురోగతి పరిశీలన, భోగపురం ఎయిర్పోర్ట్, జాతీయ రహదారి పనులపై ఆరా. విశాఖలో అంతర్జాతీయ టెక్నాలజీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్ కు శంకుస్థాపన, ఏపీలో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కు ఇదే నిదర్శనమని మంత్రి లోకేష్ వ్యాఖ్య. కూటమి నేతలు బలముందని చెప్పుకుంటూనే కార్పొరేటర్ల కుటుంబాలను వేధిస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ విమర్శలు. గోవిందనామ స్మరణతో మారుమోగిన కోనసీమ తిరుమల, వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో కీలకమైన పలు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా పరిశీలించారు. హెలికాప్టర్లో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించి పనుల పురోగతిని గగనతలం నుంచి వీక్షించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ పర్యటన సాగింది. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ పరిధిలో నిర్మితమవుతున్న భోగపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రాయ్పూర్ విశాఖ జాతీయ రహదారి, తీర ప్రాంత రోడ్లు, పోర్టులు, ఐటీ కంపెనీల నిర్మాణాల పనులను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా హెలికాప్టర్ నుంచే ప్రాజెక్టుల ప్రస్తుత పరిస్థితిని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ రంగంలో కొత్త శకం మొదలైంది. అంతర్జాతీయ టెక్నాలజీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ విశాఖపట్నంలో తన శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. మధురవాడ ఐటీ సెజ్ లో శుక్రవారం జరిగిన ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ, విశాఖకు కాగ్నిజెంట్ రావడం ఒక చారిత్రక మైలురాయని, నగరాన్ని రాష్ట్రానికి ఆర్థిక పవర్ హౌస్ గా మార్చాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ఇది మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుందని అన్నారు. ఈ ఒప్పందం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథను ఆయన సభలో పంచుకున్నారు. All of you here, in other states we hear about double engine Sarkar, but we have double engine bullet train Sarkar here. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Chief Minister Chandrababu Naidu garu, both of them are like amazingly magnetic personalities. Both of them are 75-year-olds, but I have a different say. We have 3 25-year-olds running around. That is the kind of energy both of them have. Which honestly, if I get discharged, I go to him, go to my Chief Minister or the Honorable Prime Minister, I get recharged. They have that magnetic personality. I believe India is lucky, and especially Andhra Pradesh, we are very lucky that we have a double engine bullet train Sarkar. As a government here, we are here to deliver. All the promises made are made from bottom of our heart. We will make Andhra Pradesh proud. We will make Visakhapatnam proud, and we will make Telugu people proud. And that is the promise I make from this dais. But I have asked from all of you are youngsters, you are our future. You will be leading the state. We are doing all this for you. You need to work hard. You need to have a commitment. You need to put in long hours. There is no shortcut to success. Even today our Chief Minister works till 10 in the night. Please understand that. He puts nothing less than 15, 16, 18 hours a day. And he comes energized. All of us here work with the same energy. And ఆయన ఎంత కష్టపడితే మనంతా కష్టపడాలని పదే మేము ఆడుకుంటాం. So all of you also have to work hard, because you will build a reputation of Visakhapatnam. You should make these companies proud. You should lead from the front. If you decide to take a shortcut, then for me, creating the next million jobs is going to be difficult.
I'll create 500,000, 5 lakh jobs in Visakhapatnam in the IT sector, done deal. I'll deliver on that. As an IT minister, that is my promise. But beyond that, if you want Visakhapatnam to be the IT destination, not only in India, but in the entire region, it depends on all the youngsters here, on how hard you work, the kind of ethical, moral fabric with which you work. That is what is going to define Visakhapatnam. And I have no doubt, this is a magical city. మీరు ఎటుగా రౌడీల్ని బతకనేరు ఈ సిటీలో, రౌడీలు అందరినీ తరమేస్తారు. నేనేదో నాకు ఎప్పుడు నవ్వుతా, అందరితో మాట్లాడినప్పుడు నవ్వుతా ఉంటా. రౌడీ చుట్టూ రౌడీలో ఉంటారు. దేశాన్ని నడిపించాలనుకున్న వారి చుట్టూ పనిచేసేదానికి సిద్ధమైన వారు ఉంటారు. సో విశాఖపట్నం ఇస్ సచ్ ఎ ప్యూర్ ల్యాండ్. No second thoughts about it. We saw the way all of you supported us during Hudud. మీరు ఒక్క అడిగేస్తే మీరు 10 అడుగులు వేశారు. మమ్మల్ని అట్లనే 2019లో ఆశీర్వదించారు, ఇప్పుడైతే వన్ సైడ్ గా ఆశీర్వదించారు. We will work together. Let's make this land proud. In fact, after this we have a groundbreaking and then we actually have a meeting with the Honorable Chief Minister about the Visakhapatnam economic region. నెల్లూరు మేయర్ అవిశ్వాస తీర్మానం నేపథ్యంలో వైసీపీ ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండానే కూటమి పార్టీలు పాండిచ్చేరికి క్యాంప్ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టడం చూస్తుంటే వైసీపీ నైతికంగా విజయం సాధించేసినట్టేనని మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. నెల్లూరులో వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీడీపీ నాయకులు 41 మంది కార్పొరేటర్ల బలం ఉందని చెప్పుకుంటూనే 5 కార్పొరేటర్లు తిరిగి వైసీపీకి వస్తే వణికిపోతున్నారని, పోలీసులు పంపించి కార్పొరేటర్ వారి కుమారుణ్ణి అరెస్ట్ చేయించి తిరుపతి తీసుకెళ్లిపోయారని చెప్పారు. శాంతి భద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసులే కార్పొరేటర్లను కూటమి నాయకుల ఇళ్లకు డెలివరీ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. టీడీపీకి చెందిన కార్పొరేటర్లని వైసీపీ నాయకులు ప్రలోభ పెడుతున్నారు. టీడీపీకి చెందిన కార్పొరేటర్లని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు, బెదిరిస్తున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడటం జరిగింది. అసలు నిజంగా నెల్లూరు నగర ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని చూసి నవ్వుకుంటున్నారు. అసలు మీకు తెలుగుదేశం కార్పొరేటర్లు అనే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? గత కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం కార్పొరేటర్ గెలిచిన సీట్లన్నీ 0. క్లీన్ స్వీప్ చేయడం జరిగింది. 54 సీట్లు వైసీపీ సింబల్ మీద గెలిచిన కార్పొరేటర్లే. వాళ్ళని ఏం పెట్టారా, ప్రలోభ పెట్టారా, ఎవరు పెట్టారా, అధికారం పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేర్చుకున్నారు? మీరు చేర్చుకున్నారు. యాజ్ పర్ రూల్ పొజిషన్ తీసుకుంటే దేర్ స్టిల్ వైసీపీ కార్పొరేటర్సే, నాట్ టీడీపీ కార్పొరేటర్స్. తెలుగుదేశం మీద గెలవాల, మా దగ్గర నుంచి అట్లా తీసుకున్నారు. వాళ్ళని మేము ప్రలోభ పెట్టాం. ఇంకా హాస్యాస్పదం ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్నది ఎవరు? మేము వీరులమి, పులులు, సింహాలుమి, మేము అనుకుంటే ఎవరు ఉండరు. ప్రగల్భాలు వెలిగేది ఎవరు? అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి బెదిరించి కేసులు పెట్టిస్తుంది ఎవరు? అన్ని వాళ్ళు పెట్టుకొని మేము ప్రలోభ పెడుతున్నాం రావటం కూడా జరిగింది. అందులో భాగంగా నిన్న మా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన కార్పొరేటర్లు కొంతమంది మంచో తప్పు చేసామనుకున్నారో, పొరపాటు అనుకున్నారో, 3.5 సంవత్సరం మీరున్నా తిరిగి వైసీపీలో చేరటం కూడా జరిగింది. అంతే, వెంటనే తులుక్కమన్నారు. బలం మీ దగ్గర ఉంది, డబ్బు నారాయణ గారి దగ్గర, వీపేట దగ్గర ఉన్న డబ్బు జిల్లాలో ఎవరి దగ్గర ఉందా అంటే నాకు తెలిసి ఎవరి దగ్గర కూడా లేదు. డబ్బు మీ దగ్గర ఉంది, పోలీస్ మీ దగ్గర ఉన్నారు. ఇంత పెట్టుకొని క్యాంపు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఎందుకు భయపడుతున్నారు అని అడుగుతా ఉన్నాం. అంటే మీ కార్పొరేటర్ల మీద, మీ నాయకత్వం మీద మీకు నమ్మకం లేదా? మీ నాయకత్వం మీద అధికారంలో ఉండి కూడా మీరు 3.5 సంవత్సరం ఉండి మీకు నమ్మకం లేదనే కదా ఈ రోజు హుటాహుటిన. అంటే నెల్లూరులో నాకు తెలిసి అధికారంలో ఎంత ఉండి, బలం ఉండి, మాకున్నది 11, మీకున్నది 41 అన్నారు. బలం ఉండి మీరు ఈరోజు క్యాంపులు పెరిగెత్తుతున్నారు అంటే అక్కడే తెలుస్తా ఉంది మీరు భయపడుతున్నారు. మీ కార్పొరేటర్ల మీద మీకు నమ్మకం లేదు. అక్కడ వాళ్ళు కూడా రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబోతున్నారని భయం మొదలైంది అనేది స్పష్టంగా అవుతుంది. నిన్న 6 గంటలకు 2 అరెస్ట్ చేశారు. 12 గంటల దాకా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టేశామని అన్నారు. డిఎస్పీ గారు 3 సిఐలు ఉండి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టేశాము, 24 hours లో మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పారు. ఏం కేసు అనేది చెప్పలా, మేము చెప్పము ఏం కేసు కట్టాము, 24 hours లో మేము కోర్టులో పెడతాము అని అన్నారు. సరే సార్, మీరు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నిజంగా కేసు ఉంటే రైట్ విల్ ఫైట్ లీగల్లీ అంటే మేము 24 గంటల్లో మేము కోర్టులో పెడతాము, మేమేం కేసు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి రాత్రి 12 గంటల దాకా నేను కానీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కానీ ఉంటే చెప్పడం కూడా జరిగింది. సరే, కేసు కట్టిన వాళ్ళని ఈ రోజు దాకా ప్రొడ్యూస్ చేశారా? పొద్దున్నే ఒక కార్పొరేటర్ చేత మీరు కేసు కట్టించుకున్న కార్పొరేటర్, మీరు అరెస్ట్ చేసిన కార్పొరేటర్, కనీసం
పోలీస్ స్టేషన్ కన్నా తీసుకొచ్చారా? 2 టౌన్ సిఐ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు తాడేపల్లి దగ్గర అరెస్ట్ చేస్తే కనీసం పోలీస్ స్టేషన్ ఒకవేళ ఎవడన్నా విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నా పోలీస్ స్టేషన్ దాకా రావాలి కదా, రాకుండా మార్నింగ్ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయించారంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతా ఉంది పోలీసులు నెల్లూరులో గంజాయి మర్డర్ లిస్టుల్ని వదిలేసి కార్పొరేటర్ని డెలివరీ మెకానిజంలో ఉన్నారా అని. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నా ఫోన్ కూడా ఎక్కడ ఉంది. 3:30కి ఒక కార్పొరేటర్ కొడుకు నాకు ఫోన్ చేశాడు అర్ధరాత్రి 3:30కి. వీళ్ళు చెప్పిన ఇద్దరిలో అరెస్ట్ చేసింది పోలీస్ అని పోలీస్ ఒప్పుకుంది కదా, నిన్న మేము తీసుకొస్తాం సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పి ఒప్పుకుంది కదా. ఒంగోలు దగ్గర 3:30కి ఫోన్ చేసి అన్న 3:30కి ఎక్కడున్నామమ్మా అంటే ఒంగోలు దగ్గర ఉన్నాము, ఇలాగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు, పట్టాభి అన్నాను విజయభాస్కర్ రెడ్డి వచ్చిన్నారు, ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఏం చేయమంటావన్నా అడగటం జరిగింది. నా దగ్గర ఫోన్ చేసిన నంబర్ ఉంది, మీకు ధైర్యం ఉంటే ఆ టైంలో 2 టౌన్ సిఐ పట్టాభి విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఆ నంబరు లొకేషన్ తీస్తే ఎక్కడున్నారో తేలుతుంది. మీకు కరెక్ట్గా ఉంటే 3 o'clock రాత్రి 3 to 3:30 మధ్యలో నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం జరిగింది. మీరు నెల్లూరుకి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొస్తున్నారా? డెలివరీ కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. శనివారం స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఆలయ అధికారులు తెలియజేశారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.